गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं। बाबा शरण दर्शन सारी संध्या भजन कले। ग्रामरू किछि व्यक्ति आसी भजन रे पाली धरिले। भजन सरिला, बती लगी थाए। बाबा बती अर्पण करी नूतन गृह जोठारे तैयारी हेब सेठारे गोटाए बती रखिले ओ निजे जो नूतन घरे रही सेठारे गोटाए बती लगिले। बाबा घर भितरे ध्वनि लगाइथिले। तहिरे किछि झुणा गुंड छाटी देबारु घर सारा झुणा धुआं भर्ती होईगला। किछि व्यक्ति भुटुर भाटरे हेउथांती। बाबा कहले, कौन किरे कथा हेउच? जने कहले, आसंता काली जागर हेब, मंदिर रे जहा खर्च हेब सेही कथा हेउछंती। हौ भल कथा, तमे जागर करिवो, किंतु जागर अर्थ कौन जानिच? जागर काहींकी कुहा जाए? से व्यक्ति कहले, ना आज्ञा आमे जानि न। तेबे उजागर माने कौन जानिच? हाँ आज्ञा, राति अनिद्रा रहिबा याकू उजागर कहती। बाबा कहले, ठीक कहिच। उजागर रु जागर होइछि। जागर करिबा ठीक, किंतु वर्षरे थरे नुहे, प्रत्येक दिन किंबा मासरे थरे कले बहु भल हेब। से व्यक्ति कहले, भल हेब, किंतु आमे कौन करि पारिबु? बाबा कहले, निश्चय तमे पारिब, काहींकी पारिब नाही। जेतिकी घिओ हेउ निज शक्ति अनुजाई घिओ आनिब। निजे कपा तुलारे गोटिए छोट बतीटिए करिब। घिओ दीपरे घिओ देई दीपरे घिओ देई बती जलाइब और शून्य को उठाई परम ब्रह्म को अर्पण करदेव। या परे घर भितरे एपरी जगारे रखिब जेपरी ताहा उपरे कौनसी कपड़ा टंगा होई नथिब। बास ये हाथ दैनिक जागर हैला। जोरंदारे प्रतिदिन गुरुगादी रे चारि द्वार रे बती लागुछि। प्रति शुक्ल चतुर्दशी रे झाड़ लागुछि। आसंता काली तमे जागर जालिब बोली कहूच। ता परदिन अमावास्या। एही अमावास्या रे गोटाए बड़ कथा लुचि रहिछि, तमे जानि ना हो। ताहा हेउछि महिमा धर्मर प्रचार प्रसार करिथिबा सन्थ कवि भक्त भीम भोईंकर महाप्रयाण दिवस। यही फाल्गुन कृष्ण अमावास्या तिथि रे तांकर ब्रह्मरे ब्रह्मलीन होइतिला। ग्रामवासी कहले, सेही भीम भोईंक विषय रे किछि कहंतु, आंबे सुनिबु। बाबा कहले, हेउ मु कहूची, तमे माने सुन। सन्थ कवि भक्त भीम भोई 1850 मसीहा माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रेढ़ाखोलर कांकणपड़ा ठारे जन्मलाभ करथिले। तांको पितांक नाम थिला दनार भोई, मातांकर नाम थिला गुरुबारी भोई। से जन्म समयरु अंध थिले। से ग्रामर बाहरे थिबा कंध परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। ग्रामर बाहरे काहींकी थिले ना, कंध एक अछुआ जाति। अन्य जाति माने कंध मान को छू नथिले। तेणु तांकु ग्रामर बाहरे रखाई थिले और सेमाने ग्राम बाहरे घर करी रही थिले।
ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। କେହି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରେସରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ବହିରେ ଲେଖକ ସ୍ୱର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ, ଦନାର ଭୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶବ ଉପରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁବାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଗୌନ୍ତିଆଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମର ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ କହି ଉଠିଲେ, ଗୁରୁବାରୀ ସତରେ ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଏହି ଭାଗ୍ୟବତୀ ନାମକୁ କେତେକ କବି କୁହନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ନାମ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୁରୁବାରୀ। ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଉପାଧି ପାଇଲେ କାରଣ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଅହ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚିତାରେ 2 ଜଣ ଜଳିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୁଣ ବାହୁନି ଭୀମ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ସମୟରେ? ନା ସେଇ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ସମୟରେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଭୀମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭୀମ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ କାହିଁକି? ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ କାହିଁକି? ସେ ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହେଲେ କାହିଁକି? ଏହାକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଭୀମ ଭୋଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ରାଧା ଓ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ନାରାୟଣ। ଆଉ ରାଧା ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରେ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ଏହା ଲେଖା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ରାଧା ଭୀମ ଭୋଇ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳର କାଙ୍କଣପଡ଼ା ଠାରେ ଏକ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଅନ୍ଧ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। 1850 ମସିହାରେ ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ 700 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଭୀମ ଭୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ଭୀମଙ୍କର ପିତାମାତା ଗ୍ରାମର ଗୌନ୍ତିଆ ହାତରେ ସଁପି ଦେଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭୀମକୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ କନ୍ଧ ସାହିରୁ ଆଣି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରଖାଇଲେ। କନ୍ଧ ପିଲା ଓ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କେହି ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ପିଲା ପରି ପାଳିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ଖେଳାବୁଲା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବୁଲି ବୁଲି ଭୀମ ଭୋଜନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହିଠାରେ ଭାବି ଦେଖ, ଭୀମକୁ ସିନା ଆଦର କଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ମାତୃସ୍ନେହ ପାଇଲା କି? ମା ଯେପରି କହିବ, ମୋ ଛୁଆ କିପରି ଖାଇବ, ମୋ ଛୁଆ କିପରି ଶୋଇବ, ରାତ୍ରି ହେଲା ମଶା କାମୁଡ଼ିବେ, ଶୀତ ହେଲା ଛୁଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କୋଳକୁ ଟାଣି ନେବେ,
ଭୀମ କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅରକ୍ଷିତ ପରି କାହା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଥିବ। ଏଭଳି ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସେହିମାନେ ଜାଣିବେ ଭୀମ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମଗର୍ବୀମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ପିଲାଦିନଠାରୁ ତୁଳି ତଳ୍ପ ସେଜ ପାରି ଶୋଇଲେ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ବୁଝିବେ? କୁହ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କବି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅକଳନ୍ତା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତ ଭୀମ ଭୋଇ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିଲା। ପାଠ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଲଟ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ସେ ଗାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଆସୁ, ଏହାକୁ ସେ ପ୍ରତି ପଦ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହି ମହାନ ପୁରୁଷ ଥରେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଥିଲା ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦକୁ। ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେ ଜଗତବାସୀ, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା କର ନା। ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ବନ୍ଦନା କର ନା। ଯାହାର ଗୋଟାଏ ପାଦ ଏ ଧରାମଣ୍ଡଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଦ ଆକାଶ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଆମ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଧାରଣା କର ଓ ଅନୁଭବ କରି ତହିଁରେ ମଥା ଲଗାଇ ସେହି ଅରୂପାନନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଯାହାଙ୍କର ପାଦର ଏକ ନଖ କୋଣରେ ମାଳ ମାଳ ସୁରାସୁରି ପୂରିଛନ୍ତି, ସେ ପାଦ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ଯେ ବନ୍ଦନା କରିବା? ଅନ୍ୟ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀପୟର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ମୋର ବିନତି, ଶରଣ ସୋଦର ପାଦ ନିର୍ଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରେ ଶରଣ ଯାଏ, ତାହାର କାହାରିକୁ ଭୟ ନଥାଏ। ଯେପରି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ରାଜାର ପରଜା ନୁହେଁ କି ସାହୁର ଖାତକ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ମୁଁ ଯାଇପାରେ। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଶିରେ ବହିଛି ମକରନ୍ଦକୁ। ଏହାକୁ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପୃଥିବୀ କି ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୀମ ଭୋଇ ତାହା ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଶିରେ ବହିଛି ମକରନ୍ଦକୁ, ବହିଛ ମକରନ୍ଦକୁ। ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ସପ୍ତ ଫେଣି ନାଗ, ତାର 7 ଗୋଟି ଫଣା ଥାଏ। କୋଉଠି ନା ତା ଶିରରେ। ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଶିର 7 ଫେଣି ନାଗ, ନାଗର 7 ଗୋଟି ଫଣା। ଶିର ଅର୍ଥ ମସ୍ତକ, ବାସୁକି ନାଗ ହେଲା 7 ଫେଣି ନାଗ, ତାର 7 ଗୋଟି ଫଣା ଆମ ଶିରରେ 7 ଫଣା। ନାକ 2 ଗୋଟି ପୁଡ଼ା, ଇଏ 2 ଗୋଟି ଫଣା। କାନ 2 ଗୋଟି, ଇଏ 2 ଗୋଟି ଫଣା। ଆଖି 2 ଗୋଟି, ଇଏ 2 ଗୋଟି ଫଣା। ପାଟି ଗୋଟିଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫଣା। ମୋଟ ମିଶି 7 ଫଣା ହେଲା।
ଏଇଠି କୁହାଯିବ ବହିଛ ମକରନ୍ଦକୁ। ମକରନ୍ଦ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ବାସୁକି ନାଗ ତ ପୃଥିବୀକୁ ବହିଛି। ଏଠି ପୃଥିବୀକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ପୃଥିବୀକୁ ବହିଲା ନା। ମକରନ୍ଦର ନାମ, ପବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ମକରନ୍ଦ। ମକରନ୍ଦ ଅର୍ଥ ପବନ। ପବନକୁ ବହିଛ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁପରି ଭାବ କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବେ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ଏହି ଫାଲ୍ଗୁନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି 1895 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଖଲିଆପାଲିଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମିଶିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ରଚୟିତା ଥିଲେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ କେତେବେଳେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଜଗତର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଛପା ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏକ କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କବିମାନେ ନିଜ ନିଜର କବିତା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କବିତା ଲେଖିଲେ ଓ ଗାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ନିଜ ଏରିଆ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଯାହା ଲେଖିଲେ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ। ସେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆ ପାଇଁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସେ ଜଗତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଣ କଲେ। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏହି ପଦ୍ୟଟି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।